డెఫినెట్గా మనిషి లోపల ఉండే ఒక భయం ఉంటుంది. కొద్దిమంది చూస్తే భయపడతాం, కొద్దిమంది పక్కన కూర్చోవాలంటే భయపడతాం, అలాగే కొద్దిమందిని చూస్తే చాలు అనుకుంటాం, కొద్దిమందితో మాట్లాడితే చాలు అనుకుంటాం, కొద్దిమంది పక్కన ఉంటే చాలు అనుకుంటాం. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తిని ఈ రోజు అందరి ముందుకు తీసుకొచ్చారు నవీన్ గారు అండ్ సిరాజుద్దీన్ గారు టు ది ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ పీస్ ఫెస్టివల్ సొసైటీ. I do not want to mention because ఒక సూర్యుడిని వర్ణించడం ఎంత చేసినా తప్ప. He is the man who has redefined the judicial activism, my friends, I can tell you this word. I request Shri Jasti Charameshwar Garu, I request all of you please stand in devotion to this great man. Andru nilabadichaga Rashtriya Kotunanu, a very, very wonderful gentleman of this country, a great personality of this nation, proudly I can tell you this word. An extraordinary to this, my friends. Mitrara, I request Mr. Habib Garu to give away the bouquet to the dignitaries of the dais, along with Sri Habib Garu, please come. శ్రీపాద సుధాకర్ రావు గారు దయచేసి మీరు కాస్త బొకే ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Actually, we have one more guest here. One point here, we have the guest of honor, a young and dynamic police officer, Mr. Rajesh Kumar. Actually, you know the police department, my friends. సెకండ్ కొంచెం ఫోన్ వస్తుంది, మనతో మాట్లాడదాం, డిన్నర్ చేద్దాం అనుకుంటారు, బట్ టైం ఓన్ పార్ట్. దట్ ఈస్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోలీస్. మనం చూస్తున్న యాంగిల్ ఒకటి. There are different angles, acute angle, obtuse angle. Of course, we can have different types of angles in the police department, my friends. That's the reason Mr. Rajesh Kumar today, he couldn't attend the program, but he sent the message that I can tell at the time, provided now next I request so simple personality, the man who designed this event. ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిలాగా కనిపిస్తాడు, అసాధారణమైన ఆలోచన, యుఎన్ఓ వరకు పంపించగలిగిన ఆలోచన. దట్ ఈస్ ద ఫౌండర్ అండ్ we can say convener. నాకు ఆ మాట నచ్చదు. I can say founder only. Mr. Sirajuddin, please come to the dais. My friends, yes, you know, at the same time, extraordinary people on the banner. It's not possible to describe their greatness. One among them is so senior personality. He is the chairman of CESS, Center for Economics and Social Sciences. Not only that one, he was the former Vice Chancellor of the University. చాలా ఉన్నాయి చెప్పడానికి, అదంతా మీరు బయోడేటాలో వింటారు, వాటి గురించి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లో వింటారు. ఇట్స్ నాట్ రైట్ టైం టు టెల్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మై డ్యూటీ టు ఇన్వైట్ దెమ్, బట్ ప్రొవైడెడ్ I should say something. So extraordinary gentleman, academician, educationist who is guiding thousands of youngsters and making so many people and useful to this country. That is Professor Radha Krishna Rokkam Garu. I request Srinivas Rao Garu to give away the bouquet to Sir Mr. Srinivas Rao, please. Teacher who designs the life, my friends. That is the community professor, belongs to that one. And next, our person, and he's మనలో ఒక్కడిగా ఉంటాడు, మనతోనే ఉంటాడు,
చాలా సింపుల్గా ఉంటాడు. ఆయన బయట చూస్తే కానీ నేను ఎవరో తెలియలేదు. బేసిక్గా నేను కూడా చాలా గొప్ప వ్యక్తి అని తెలుసు, కానీ ఒక అసామాన్యులు అని తెలియదు. సిన్సియర్లీ స్పీకింగ్, ద మ్యాన్ హూ వాజ్ ఎ చైల్డ్ లేబర్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ ది బిగినింగ్ స్టేజ్, ఒక చైల్డ్ లేబర్గా ఉండి ఈరోజు 20 దేశాల్లో, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ కంట్రీ, వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ కంపల్సరీ అని అమెరికన్ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా gave him the prestigious award. He is none other than our professor, Professor P. Suresh Lal. Professor P. Suresh Lal. My friends, ఇప్పుడు పిలవాల్సింది ఒక శౌర్య చక్ర గ్రహీతని. మీకు తెలుసు, ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇస్తున్న ఎందరో జవాన్లు. మనం ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నాం ఇక్కడ. We do not have idea about what is actually happening. Luckily, in this meantime, we are getting some movies. By that, we are understanding that. ఈ దేశంలో ఉన్న కొన్ని దుష్ట శక్తులను ఏరివేయడానికి ప్రాణాలని సైతం పణంగా పెడుతుంది మన మెదడు. అదందరికీ తెలిసిన విషయం నేను చెప్పాల్సింది ఏం లేదు మై ఫ్రెండ్స్. ద ఫస్ట్ టైం ఫ్రమ్ తెలంగాణ పోలీస్ మై ఫ్రెండ్స్, మిస్టర్ కె శ్రీనివాస్ అవార్డ్ with the government of India from the hands of President of India. శౌర్య చక్రానికి మామూలు విషయం కాదు మై ఫ్రెండ్స్. వారిని పుష్పగుచ్చంతో సత్కరించాల్సిందిగా అశోక్ గారిని కోరుతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, it's not the IIT, it's not the place of technical institution, it's not the place, a galaxy of intellectuals. ఒక మామూలు సాధారణ కుటుంబం. అమ్మకు నొప్పి వచ్చింది చేతికి, అమ్మ చేయి లేవడం లేదు. ఏంట్రా మా అమ్మకి ప్రాబ్లం ఏంటి, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి తప్పించిన ఒక హృదయం. ప్రాక్టికల్లీ మై ఫ్రెండ్స్, before coming to this place, I looked at different videos of that wonderful gentleman. He is the icon, I can tell you, because now the government of India is planning Skill India, Digital India, so entrepreneurship, so many names are there, without having the support of single entry from anybody. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వాళ్ళ అమ్మ చెయ్యి నొప్పి చూడలేక ఒక యంత్రాన్ని ఇన్వెంట్ చేసినారు. Our young entrepreneur, the personality from Telangana state, he is Mr. Chintagindi Mallesham. I request him. Padma Shri Awadi, and so many awards he got. One wonderful thing is that ఒక సినిమానే తీసుకుంది చిత్ర పరిశ్రమ. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. మిత్రులారా, ఇక ఎవరి గురించి అయితే పరిచయం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పేర్లన్నీ రెండు కూడా సర్వసాధారణ, రోజు మన మధ్యనే ఉంటాయి. నేలమ్మ నేలమ్మ నీకు వేల వేల వందనాలమ్మ అని పుడమి తల్లికి తన గీతంతో అలరింపిన మాన్యులు మహాకవి శ్రీశ్రీలో పరాకాయ ప్రవేశం చేసిన కవి శ్రేష్ఠ మన కవి. చెమట బొట్టులని చినుకులుగా మార్చిన చిద్ది విలాసులు శ్రీ సిద్ధాల అశోక్ తేజ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. మై ఫ్రెండ్స్, ఒకరు నీలమ్మ నీలమ్మ అన్నారు, ఇంకొక మహావ్యక్తి పాటలతో ఆడుకుంటూ మనల్ని అలరింపచేస్తున్న మహా అత్యంత సాధారణమైన వ్యక్తి. వానమ్మ వానమ్మ ఒక్కసారైనా ఇటు రామమ్మ అంటూ జనం కోసం
తనదైన బాణీలతో ప్రార్థించిన తెలంగాణ జన పదుల కవి జనకవి మన జయరాజు గారు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. మిత్రులారా, ఇట్స్ అ ప్రివిలేజ్ బికాస్ ఐ హావ్ టు సార్, మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి మా రిక్వెస్ట్ ని. ప్రతిసారి వద్దు 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 అని ఆయన కలవాలి, నేనెందుకండి అన్నమాట. కానీ he will be participating and he can, without his support, majority events in this place won't run. I can challenge my friends. Being a member of Lions Club of Anamkunda, I know his mentality, I know his talent. He's a great man, I can tell you. ఏం చెప్పినా యాక్చువల్ గా ఈ ప్లేస్ కాబట్టి ఎక్కువ అనుకుంటారు. ఒక మంచి మానవతావాది. మన పండగకి మానవత్వ పండుగ, పీస్ ఫెస్టివల్, దానికి సరదా వెనుక ఉంటూ కొన్ని వేల మంది యంగ్స్టర్స్ ని శ్రీ దేవేందర్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ కమ్. Friends, the next item, of course, we have, before starting the event, I request our President to his presidential speech. మనం జరుపుకుంటున్న ఈ శాంతి పండుగ, ప్రపంచ శాంతి పండుగకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ప్రఖ్యాత సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ గారు చరమేశ్వర్ గారు, తర్వాత ఈరోజు 6 మహానుభావులకు మనం శాంతిదూత పురస్కారాలను అందిస్తున్నాం. ఈ 6 గురించి కూడా మన వేదిక మీదకి పిలుస్తున్నప్పుడు మన భూపతి గారు చాలా బాగా చెప్పారు. వారిని నేను మళ్ళీ పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ వారికి శాంతిదూత పురస్కారం అందిస్తున్నప్పుడు వారిని గురించినటువంటి సైటేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి మళ్ళీ నేను వారి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా గొప్పగా మన భూపతి గారు చెప్పారు. అట్లాగే ఈ సభలో మనకు ఒక వెన్నెముకగా నిలిచి మనల్ని అనుక్షణం ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి ఈ వాగ్దేవి సంస్థల అధిపతి మన దేవేందర్ రెడ్డి గారు, ఇంకా సభలో ఆశీర్వదించిన అనేక మంది శాంతి కాముకులు, మిత్రులు, సహృదయులు అందరికీ హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు. మనం 1997 నుంచి ఈ శాంతి పండుగను జరుపుకుంటున్నాం. ఇక్కడ క్రమక్రమంగా ఈ శాంతి పండుగ అనేటటువంటి ఈ భావం, ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఒక వరంగల్లోనే కాక మొత్తం తెలంగాణ, మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈవెన్ యుఎన్ఓ దాకా కూడా మన శాంతి పండుగను గురించినటువంటి ప్రచారం జరిగింది. యుఎన్ఓకు ఇట్లా ఒక శాంతి పండుగను ఎలాంటి రిలీజియన్స్తో సంబంధం లేకుండా అందరూ కలిసి, అన్ని రిలీజియన్స్ కలుపుకొని ఇలాంటి శాంతి పండుగ ఉన్నదాన్ని మేము వరంగల్లో నిర్వహిస్తున్నామంటే యుఎన్ఓ వారు కూడా అభినందించి దీన్ని ఇంకా మీరు ప్రచారం చేయండి, దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తం చేయండి అని కూడా మనకు వారు సూచనలు ఇచ్చారు. సరే, మనం అంత ప్రపంచవ్యాప్తం కాకపోయినా మన పరిధిలో మనం ఈ శాంతి పండుగను జరుపుకుంటున్నాం. ఈ శాంతి పండుగ యొక్క ప్రభావం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది. మన వరంగల్ నగరం ఎప్పుడు కూడా మత కలహాలు లేకుండా కమ్యూనల్ హార్మనీ అంటాం, అలాంటి కమ్యూనల్ హార్మనీ, పీస్ఫుల్ కోఎగ్జిస్టెన్స్, ఇది మన వరంగల్ నగరంలో ఏర్పడడానికి అనేక కారణాలు, అందులో మనది కూడా, మన ఈ శాంతి పండుగ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఒక కారణమని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా. మనం ప్రతి సంవత్సరం ఈ పండుగని ఇదివరకు ఫిబ్రవరిలో జరుపుకునేది. ఈసారి అనేక కారణాల వల్ల, ముఖ్యంగా ఎలక్షన్స్ జరగడం, తర్వాత కొన్ని వేరే కారణాలు, వీటన్నిటి వల్ల ఇప్పుడు ఆగస్టులో మనం ఈ పండుగను జరుపుకుంటున్నాం. సో దీన్ని నేను ఈ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ని మరీ ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా, ఎందుకంటే కార్యక్రమం చాలా ఉంది, మన 6 శాంతిదూత పురస్కారాలు అందించవలసి ఉంది. అట్లాగే మన ముఖ్య అతిథి గారి ప్రసంగం కూడా వినవలసి ఉంది. కాబట్టి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఐటమ్కి వెళ్దాం. భూపతి రాజు గారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐటమ్ చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు వరంగల్లో ఉండడం, ఇది వరంగల్ చేసుకున్న పుణ్యం. మీకు తెలియదు, because when you have visited to Hyderabad and when you spoke to wonderful sir, they have accepted to come to Warangal. That shows a great thing.
Thank you so much, sir. We are very happy that you are with us. My friends, ఎవరి వల్లనైతే ఈ పండుగ సృష్టించబడింది, చాలా సామాన్య వ్యక్తి, మళ్ళీ అది I request the founder of this organization, Shri Sirajuddin sir. Welcome to us. మా సంస్థ అధ్యక్షులు పెద్దలు నవీన్ గారు, ముఖ్య అతిథి, ఒక రకంగా వారి పట్ల నాకున్న భయం, అభిమానం, ప్రేమ ఏమైనా అన్నది నాకైతే వ్యక్తిగతంగా ఒక హిమాలయ వరంగల్పై కనుంచి వరంగల్కి వచ్చినట్టుగా ఉంది. వారు సుప్రీం కోర్టు సెకండ్ సీనియర్ జడ్జ్ జస్టిస్ చలకృష్ణ గారు, అలాగే దేవేందర్ రెడ్డి గారు, వివరాల్లోకి పోయేంత తీరిక లేదు. అవార్డీలు 6 అవార్డీలు, మల్లేశ్వర గారు, శ్రీనివాస్ గారు, రాధాకృష్ణ గారు, సురేష్ కుమార్ గారు, సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు, దేవేందర్ రెడ్డి గారు, చెప్పరు గారు, కానీ భూపతి గారు హైదరాబాద్ నుంచి ఉండి ఎందరెందరో సహకారం వల్ల ఈ కార్యక్రమం ఇలా రూపొందించబడ్డది. అలాగే సమావేశంలో చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు. ఇంతకుముందు మేము శాంతిదూత అవార్డినటువంటి పెద్దలు జిల్లా పురుషోత్తం గారు, పొన్నాల రామ్మోహన్ గారు, పెద్దలు ప్రొఫెసర్ నరసింహమూర్తి గారు, శ్రీనివాస్ గారు. సార్ మీ పట్ల నేను ఎక్కువ నోరు తెరవకూడదట, అందుకోసం నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. పలు కారణాల వల్ల ఈ రోజున రావాల్సిన ఈ ఒక్క పదానికి దయచేసి రాజేష్ కుమార్ గారు పలు కారణాల వల్ల గెస్ట్ ఆఫీసర్గా రావాల్సిన వారు రాలేకపోయారు. కానీ వారి ఉద్యోగిని మనం ఈ రోజున అవార్డుతో సన్మానిస్తున్నారు. వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ పరంగా, వాళ్ళ శాఖ పరంగా ఒక బహుశా నేను కూడా సమావేశాన్ని ఒక సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ క్యాడర్లో ఒక డెలిగేషన్ పంపించారు. ఆ రకంగా దాన్ని లీడ్ చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి చంద్రశేఖర్ గారు, మీకు నమస్తులు. మీ టీంలోని ప్రతి సభ్యునికి వివరాలకు పోకూడదు అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి నేను ఇంటర్వ్యూ. అలాగే డాక్టర్ మహేష్ బాబు గారు, సుధాకర్ గారు, నా నాగిళ్ళ రామశాస్త్రి గారు, ఇంత రామరెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ రాధాకృష్ణ గారితో పాటుగా వారి శిష్యులుగా వచ్చినటువంటి ప్రొఫెసర్ వెంకటరెడ్డి గారు. వారి గురించి ఒక చెప్పాలి. ఇంతకు ముందు మన దగ్గర అనుమతించండి దయచేసి, ఎందుకంటే మీ ఆతిథ్యంలో అనుమతించారు, మనస్తోపడం లేదు చెప్పకపోతే. ఆంధ్రపాలి కలెక్టర్ గారి నాన్నగారు వారు. దయచేసి ఒక్కసారి చూడాలని చెప్పాను. మీ అమ్మాయిని చూసిన పిల్లలు ఇట్లా సమావేశంలో చాలా మంది పెద్దలు వస్తారు. రామ చంద్రమౌళి గారు అద్భుతమైన వరంగల్ కవిత్వాన్ని ప్రపంచ చరిత్రలోకి మోసుకుపోతున్న మహాకవి. ఇట్లా రకరకాల పెద్దలు ఉన్నారు. శ్రీమతి నవీన్ గారు, అట్లాగే మా ఇంట్లోనే మా రమ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ శ్రీదేవి గారు, అట్లాగే నెల్లూట్ల రమాదేవి గారు. ఎన్ని రకాల పేర్లు, చాలా మంది పేర్లు. దయచేసి నేను మిగతా అందరి పేర్లు తీసుకోలేను, మన్నించాలి. చెప్పించేది ఏంటిదంటే మీ అందరి సహాయ సహకారాల వల్ల, సూచనల వల్ల ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం ఈ రకంగా రూపొందించబడ్డది. దీన్ని మీరు ఇలాగే ఆశీర్వదిస్తుంటే మేము తలకెత్తుతున్న ప్రపంచ శాంతి అనే ఒక పవిత్ర కార్యక్రమంలో మేము ఇంకా ఘనంగా ముందుకు వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మీరందరూ ఆశీర్వదించాల్సిందిగా సభాముఖంగా కోరుకుంటూ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని Wonderful. That's what is simpleness you understood.